పహల్గాం ఉగ్రదాడి ఘటనపై ఎంపీ అసదుద్దీన్ స్పందించారు. పర్యాటకులపై జరిపిన దాడి దురదృష్టకరమన్నారు ఆయన. ఇది సెంట్రల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫెయిల్యూర్ అన్న ఓవైసీ బాధితులకు ఎంఐఎం అండగా ఉంటుందని చెప్పారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం దీనిపై కఠినంగా వ్యవహరించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఎవరైతే పాకిస్తాన్ బార్డర్ దాటి లోపలికి వచ్చారో వారిని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఊరికే వదిలిపెట్టదని ఎంపీ అసదుద్దీన్ తేల్చి చెప్పారు. గతంలో పుల్వామాలో జరిగిన ఘటన కంటే ఇది చాలా పెద్ద దాడని చెప్పారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా భద్రతా ఏర్పాటు చేయాలన్నారు అసదుద్దీన్. दहशतगर्दों ने टेररिस्ट ने उस माउंटेनियस एरिया में वहां पर इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को एक सबक सिखाएगी और साथ ही साथ हम जो लोग वहां पर जिनको कत्ल किया गया इन टेररिस्ट ने इनको मारा है, हम उन तमाम फैमिलीज के साथ खड़े हैं और हम जो जख्मी हैं हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो। दूसरी अहम बात यह है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है। हुकूमत को, नरेंद्र मोदी हुकूमत को देखना है कि उनकी डिटरेंस पॉलिसी कितनी कामयाब हो रही नहीं हो रही है। चौथी बात यह है कि उरी हुआ, पुलवामा हुआ, ये उरी और पुलवामा से ज़्यादा कंडेमनेबल इंसिडेंट है ये, क्योंकि जो सिविलियन लोग हैं वहाँ पर जाकर ये टेररिस्ट जो हमारे पड़ोसी मुल्क से ज़रूर आए हैं और वहाँ से आकर यहाँ पर हमारी सरजमीन पर मासूम लोगों को उनकी जान लेते हैं और बड़ा दर्दनाक वाक़या है ये, बल्कि ये मैसेकर है। और हम नरेंद्र मोदी हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिक्स करें, डिटरेंस पॉलिसी को अपने देखें और उरी और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन तमाम जालिमों को सबक सिखाएगी और इनको जो लोग मरे हैं उनसे इंसाफ होगा और एमआईएम पार्टी उन तमाम ख़ानदान और परिवार के साथ खड़ी हुई है जिनकी जानें गई हैं और जो ज़ख्मी हैं हम ये मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द उनको जो भी वहाँ पर तिबी इमदाद या मेडिकल फैसिलिटी ज़रूरत है उनको पहुँचाई जाए। और ये कंडेमनेबल इंसिडेंट है। इसमें कश्मीर में टूरिज़्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इससे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है और ये टेररिस्ट जो आए हैं पड़ोसी मुल्क से, इनका एक ही मकसद है कि टेरर फैलाया जाए, मासूम लोगों की जान ली जाए और ये इनका एक तरीक़े से वहाँ से आना यहाँ पर हमारी सरजमीन पर और आकर इस इलाके को चूज़ करना, क्योंकि आप टेरेन आप देखेंगे पहलगाम में वो मेडोज जो है वहाँ पर घोड़े के ऊपर जाना पड़ता है आपको, सर रोड भी नहीं है। तो बड़ा ही दर्दनाक और तकलीफदेह बात है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नरेंद्र मोदी सरकार से हम यही कहते हैं कि ये उरी और पुलवामा से ज़्यादा ख़तरनाक और दर्दनाक है और जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट उन परिवारों को से इंसाफ करे और हम तमाम कंडेम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। सर कैसा टाइप ऑफ सिक्योरिटी होना चाहिए? होना बोल तो सिक्योरिटी फेलियर हुआ ना, वहाँ पर सिक्योरिटी फेलियर हुआ है क्योंकि आप देखिए पिछले साल रीसी एक एरिया है, ये वैष्णो देवी करीब है, वहाँ पर भी 9 टेररिस्ट को पिछले साल जुलाई में मारे थे। रीसी इन वैष्णो देवी लास्ट ईयर जुलाई में, एग्जैक्टली लास्ट ईयर जुलाई में 9 टूरिस्ट को वहाँ पे आके लोग टेररिस्ट आकर
पाकिस्तान से वहाँ पर उनका मर्डर करे, उनको हमला करे उनके ऊपर। तो इन चीज़ों को रोकने की बहुत ज़रूरत है। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना ज़रूरी है। डिटरेंस पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट उस पर चेक करे, क्योंकि हम सर्जिकल स्ट्राइक भी किए, बालाकोट भी किए ना हम लोग। और तीसरा ये है कि गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि ये उरी और पुलवामा से ज़्यादा दर्दनाक है ये, और उम्मीद करते हैं कि ये जो टेररिस्ट पाकिस्तान से क्रॉस करके आए, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबक सिखाएगी और इंसाफ करेगी जिन लोगों की जानें गई हैं। अब हैदराबाद के हमारे एक IB ऑफिसर की मौत हुई, कई उसमें ऐसे लोग हैं जो अपना मैरिज एनिवर्सरी बनाने गए, कई ऐसे लोग हैं जो अपनी शादी करके गए। तो ये तो बड़ा दर्दनाक है, तकलीफदेह बात है ये। పహల్గాంలో జరిగిన ఉగ్రదాడి ఘటనను నిరసిస్తూ తెలంగాణ బీజేపీ నిరసన బాట పట్టింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరసనలకు తెలంగాణ బీజేపీ చీఫ్ కిషన్ రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు. ఉగ్రవాదులు టూరిస్టులపై విచక్షణారహితంగా దాడి చేశారన్నారు. ఒక వర్గం వారిని టార్గెట్ చేసి జరిపిన దాడిని ప్రపంచమంతా ఖండిస్తోందని చెప్పారు. పాకిస్తాన్లో అసమర్థ నాయకత్వం నడుస్తోందన్నారు. అంతర్గత వ్యవహారాన్ని సరిదిద్దుకోలేని స్థితిలో పాకిస్తాన్ ఉందన్నారు కిషన్ రెడ్డి. ఇలాంటి దాడులతో భారత్ను పాకిస్తాన్ భయపెట్టలేరన్నారు కిషన్ రెడ్డి. వెళ్ళినటువంటి పర్యాటకులపైన పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాదులు దాడి చేసి విచక్షణారహితంగా మరి ఒక వర్గం వారిని మతం పేరుతో విభజించి వాళ్ళని విడదీసి మరి ఒక వర్గం వారిపైనే ఉగ్రవాదులు దాడి చేయడం ఏదైతున్నదో ఇది పూర్తిగా ఈరోజు ప్రపంచమంతా ఖండిస్తూ ఉంది. సభ్య సమాజం అంతా కూడా ఈరోజు ఖండిస్తూ ఉన్నది. పాకిస్తాన్ గత అనేక రోజులుగా తమ దేశంలో జరుగుతున్నటువంటి అంతర్గత వ్యవహారాలను సరిదిద్దుకోనేటువంటి అసమర్థమైనటువంటి నాయకత్వము, మరి ఈరోజు భారతదేశంలో 370 ఆర్టికల్ తొలగించిన తర్వాత జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఎన్నో రకాల అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉంది. 30 సంవత్సరాల తర్వాత ఈరోజు పర్యాటకులు కూడా వెళ్ళే విధంగా అక్కడ మంచి వాతావరణం ఏర్పడింది. ఉద్యోగ అవకాశాలు మెరుగుపడతా ఉన్నాయి. అన్ని రకాలుగా జనజీవనం సంతోషంగా ఉన్నటువంటి ఈ నేపథ్యంలో మళ్ళీ ఈరోజు పాకిస్తాన్ జమ్మూ కాశ్మీర్లో నిప్పులు పోసే విధంగా అమాయకులైనటువంటి పర్యాటకులను ఈరోజు విచక్షణారహితంగా కాల్చంపడం ఏదైతున్నదో ఈరోజు మేము పూర్తిగా ఖండిస్తూ ఉన్నాము. ఈ రకమైనటువంటి ఉగ్రవాద చర్యల ద్వారా పాకిస్తాన్ భారతదేశాన్ని భయపెట్టాలనుకుంటే, పాకిస్తాన్ భారతదేశాన్ని దెబ్బతీయాలనుకుంటే అది వాళ్ళ పొరపాటు. ఇప్పటికే పాకిస్తాన్ గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ప్రపంచ దేశాల ముందు చిప్ప పట్టుకొని భిక్షమెత్తుకునే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు కూడా సిగ్గు లేకుండా ఈరోజు భారతదేశం మీద దాడి చేయడము, భారతదేశ పర్యాటకులను హతమార్చడం ఏదైతున్నదో చాలా సిగ్గుమాలినటువంటి చర్య. దీనిని పూర్తిగా ఖండిస్తూ ఉన్నాము. ఖచ్చితంగా బాధిత కుటుంబాలకు ఆదుకుంటాము. ఎవరైతే దోషులుగా ఉన్నారో, ఎవరైతే టెర్రరిస్టులు అమాయకులైనటువంటి భారత పర్యాటకుల మీద దాడి చేశారో వాళ్ళని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వదిలే సమస్య లేదు. ఖచ్చితంగా వాళ్ళపైన చర్య తీసుకునే విధంగా భారత ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటుందని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు సాయంకాలము తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అన్ని మండలాలలో కూడా నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టాల్సిందిగా, మరి మృతుల కుటుంబాలకు సంఘీభావం ప్రకటించాల్సిందిగా, ఉగ్రవాదానికి వ్యతిరేకంగా అన్ని వర్గాల ప్రజలు కూడా ఈరోజు సాయంకాలము అన్ని మండలాలలో, అన్ని ప్రాంతాలలో, అన్ని బస్తీల్లో కూడా నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టాల్సిందిగా పిలుపునిస్తా ఉన్నాం. ఆర్టికల్ 370 రద్దు తర్వాత మోదీ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి అభివృద్ధి, కాశ్మీర్లో అభివృద్ధితో పాటు ప్రజల యొక్క విశ్వాసాలకు అనుగుణంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి అన్ని క్షేత్రాలను కూడా అభివృద్ధి చేస్తూ ఆ రకంగా ఇవాళ ఈ దేశం ముందుకు పోతూ ఉంటే పాకిస్తాన్ ఇవాళ భారతదేశాన్ని అది అభివృద్ధిలో కానివ్వండి, ఆర్థికంగా కానీ ఎదుర్కోలేక
మతపరమైనటువంటి విద్వేషాలు సృష్టించి ఆ రకంగా దొంగ దెబ్బ తీస్తున్నటువంటి పాకిస్తాన్ ప్రేరేపిత ఉగ్రవాదులు ఇక్కడ ప్రభుత్వము నిన్న నిజంగా అమాయక పర్యాటకులు లక్షల సంఖ్యలో ఇవాళ కాశ్మీర్ యొక్క ఆ సుందరమైన ప్రాంతాన్ని ఆస్వాదించడానికి కుటుంబాలు తరలి వెళ్తూ ఉంటే సహించలేకపోతున్నది పాకిస్తాన్. కాశ్మీర్ భారతదేశంలో అంతర్భాగం అని చెప్పి భారత ప్రజలు ఇవాళ గుర్తించి ఆ రకంగా కాశ్మీర్ ఒక పర్యాటక కేంద్రంగానే కాకుండా కాశ్మీర్ యొక్క సంస్కృతిని కాపాడే రీతిలో మోదీ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి ఈ అభివృద్ధి దాన్ని సహించలేక దొంగ దెబ్బ తీసినటువంటి ఈ పాకిస్తాన్ను సభ్య సమాజము మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఈరోజు వారు ఖండిస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పటికైనా పాకిస్తాన్ బుద్ధి తెచ్చుకొని ఈ ఉగ్రవాద చర్యలకు వారు కనుక స్వస్తి పలకపోయినట్టయితే మరి ఈరోజు ప్రపంచంలోనే పాకిస్తాన్ను ఒక ఉగ్రవాద దేశంగా ప్రకటించే రోజులు వస్తాయని చెప్పి కూడా హెచ్చరిస్తూ మరి ఆ దోషులు ఎవరైతున్నారో వాళ్ళని కఠినంగా శిక్షించాలని వారిని ఖచ్చితంగా ఏరివేయాలని ఈ దేశం నుంచి ఉగ్రవాదాన్ని తీవ్రవాదాన్ని కూడా పెకిలి వేయాలని చెప్పి కూడా ఇవాళ ప్రజలు భావిస్తున్నారు. మరి ఎవరైతే ఇవాళ ఆ బాధిత కుటుంబాలు ఉన్నాయో ప్రభుత్వం కూడా అన్ని విధాలుగా ఆదుకుంటున్నది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు కూడా ఊటావుటిగా సౌదీ అరేబియా పర్యటన కూడా ముగించుకొని వారి ఇక్కడికి వస్తూ ఉన్నారు. అమిత్ షా గారు కేంద్ర హోంమంత్రి కూడా నిన్ననే వారు శ్రీనగర్కు వచ్చి ఆ యొక్క మరి ఆ సంఘటన పట్ల కూడా దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేయకుండా అక్కడ ఉన్నటువంటి మరి అన్ని విధాలు కూడా ఆ ప్రజలకు విశ్వాసం కల్పించే రీతిలో మరి వారు చర్యలు తీసుకుంటూ ఉన్నారు. నిన్న నేను స్వయంగా శ్రీనగర్లో ఉన్నప్పుడు ఈ ఘాతుకం జరిగినప్పుడు ఆ పార్లమెంటు ఏదైతే ఈ పిఎస్సి కమిటీలో అందరూ కూడా ఆశ్చర్యచకితులైనారు. ఎందుకంటే పార్టీలకు అతీతంగా కూడా కాశ్మీర్లో జరుగుతున్న అభివృద్ధిని అందరూ కొనియాడుతున్న సందర్భంలో పాకిస్తాన్ సహించలేకపోతుంది. కాబట్టి ఈ దొంగ దెబ్బను మొత్తం వాళ్ళ దేశ ప్రజలు కూడా ఖండించాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాను. నిన్న పాకిస్తాన్ టెర్రరిస్టుల ఊటాలకు పడినటువంటి భారత ముద్దుబిడ్డలు, భారత మాత ముద్దుబిడ్డలు వాళ్ళకి నివాళులు అర్పిస్తూ వాళ్ళ కుటుంబాలకు ప్రగాఢమైన సానుభూతి తెలియజేస్తూ వారి ఆత్మకు శాంతి, ఆ టెర్రరిజాన్ని, ఆ టెర్రరిస్టు మూకలకు అండగా ఉన్నటువంటి దేశం తప్పకుండా మూల్యం చెల్లించక తప్పదని చెప్పి హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడిప్పుడే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో 370 ఆర్టికల్ రద్దు చేయబడిన తర్వాత స్వేచ్ఛ స్వతంత్రాలతో ఊపిరి పీల్చుకొని అభివృద్ధి జరుగుతున్నటువంటి ఆ ప్రాంతం మీద కళ్ళు గుట్టి ఆ దేశంలో పాకిస్తాన్లో అన్నం పెట్టలేని ఆ ప్రభుత్వాలు, శాంతి భద్రతలు మెయింటైన్ చేయలేని ఆ ప్రభుత్వాలు ఇవాళ భారతదేశాన్ని అస్థిరపరిచినటువంటి నీచమైన నికృష్టమైన కుట్రలో భాగమే ఇవాళ మన ఆర్మీ డ్రెస్సులో వచ్చి ఇవాళ మీరు హిందువులా, మీరు ముస్లింలా అని చెప్పి మరీ ఏరికోరి ఇవాళ మా బిడ్డల రక్తాన్ని కల చూసినటువంటి దుర్మార్గుల అంతమే ఇవాళ భారత నిజమైనటువంటి ప్రజలన్నట్టుగా మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ఈ దుర్మార్గాన్ని ఖండిస్తూ ఉన్నాయి. టెర్రరిజం ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ఇది అంతం జరగవలసిందే. కాబట్టి మోడీ గారి నాయకత్వంలో 10-11 సంవత్సరాలుగా భారత జాతి టెర్రరిస్టు అటాకులు లేకుండా, బాంబుల మోతలు లేకుండా, తుపాకుల మోతలు లేకుండా ఇవాళ ముందుకు పోతున్న తరుణంలో మరోసారి ఇలాంటి దుర్మార్గమైన చర్య చేపట్టింది. తప్పకుండా దానికి మూల్యం చెల్లించక తప్పదని చెప్పి హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. ఈ పిరికి పందల చర్యను సంపూర్ణంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. కశ్మీర్ అభివృద్ధి మీద, మన హిందూ యాత్రికుల మీద, తమిళనాడు నుంచి, మహారాష్ట్ర నుంచి, కేరళ నుంచి, యావత్ భారతదేశం నుంచి హిందూ టూరిస్ట్ అక్కడ పోతే వాళ్ళ మీద జరిగిన దాడి యాదికుందో లేదో, ఇజ్రాయెల్ టూరిస్ట్ మీద దాడి జరిగితే హమాస్ వాళ్ళు వాళ్ళ మీద పడితే పరిణామాలు అనుభవిస్తున్నారు. దేశంలో ఉన్న ప్రతి దేశము మనకు సపోర్ట్ ఇస్తుంది. దీని పరిణామాలు చాలా సివియర్గా ఉంటాయి. అదే కాదు, పోయిన వారము నేను 14 ఎంపీలు అక్కడ పోయినాము. గుల్మర్గ్ ఇటువంటి ప్రాంతమే ఎంతోమంది టూరిస్ట్ చూసినాము. ఇప్పటి వరకే సీజన్ ఖతమే కాలేదు, 2 కోట్ల మంది టూరిస్ట్ పోయినరు. మొన్ననే లక్ష్మణ్ గారు కూడా 30 మంది ఎంపీలతో అక్కడ పోయినరు. ఎంతోమంది టూరిస్ట్ చూసినాము. దాని లేకైనా ఎంత అభివృద్ధి అయింది, ట్యూలిప్ గార్డెన్ అయినా ఎంత అభివృద్ధి అయింది అందరు చూస్తున్నారు. ఇది సహించలేక దాడి చేసిండ్రు. దీని పరిణామాలు చాలా సివియర్గా ఉంటాయని నేను అనుకుంటున్నాను.
కాశ్మీర్ ఉగ్రదాడి పాకిస్తాన్ కుట్ర ఉందన్నారు ఏక్నాథ్ షిండే. ఇది దేశ ప్రజలపై జరిగిన దాడి అన్నారు. వ్యక్తుల మతాన్ని అడిగి బుల్లెట్లతో దాడి చేశారని ప్రతీకారం తప్పదన్నారు. సర్జికల్ స్ట్రైక్ జరిగినట్లే మరొకటి ఎదుర్కోక తప్పదన్నారు ఏక్నాథ్ షిండే. కాసేపట్లో పహల్గామ్ కి చేరుకోనున్నారు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా. ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించాక తిరిగి ఢిల్లీకి వెళ్లనున్నారు హోంమంత్రి. మరోవైపు మృతదేహాలు శ్రీనగర్ కు తరలించారు. అక్కడికి చేరుకున్న అమిత్ షా టూరిస్టుల మృతదేహాలకు నివాళులు అర్పించారు. ఇక అంతకుముందు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న క్షతగాతులను అమిత్ షా పరామర్శించారు. ప్రైవేట్ కళాశాలలకు ధీటుగా ఉన్నాయి ప్రభుత్వ కళాశాలలు. ఇంటర్ ఫలితాల్లో సంగారెడ్డి జిల్లా నారాయణ్ ఖేడ్ ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలల్లో విద్యార్థులు ప్రతిభ చాటారు. ఇద్దరు విద్యార్థులు బైపీసీ 2వ సంవత్సరంలో 990 మార్కులు, ఒక విద్యార్థికి ఎంపీసీలో 987 మార్కులు, బైపీసీ మొదటి సంవత్సరంలో 434 మార్కులు, ఎంపీసీ మొదటి సంవత్సరంలో 460, ఇద్దరికి 459 మార్కులు సాధించారు. రాష్ట్ర జిల్లా స్థాయి ర్యాంకులు సాధించి ప్రైవేట్ కళాశాలలకు ధీటుగా ప్రభుత్వ కళాశాలలు ఉన్నట్లు నిరూపించారు. ప్రిన్సిపల్ అధ్యాపకుల ప్రోత్సాహంతో ఈ ర్యాంకులు సాధించగలిగామని విద్యార్థులు తెలిపారు. విద్యార్థులను ప్రిన్సిపల్ అధ్యాపకులు అభినందించారు. ఫ్యామిలీ మాది. కాకపోతే ఏంటంటే మా అమ్మాయికి గవర్నమెంట్ కాలేజీలో చదివించాము. ఫస్ట్ ఇయర్ లో స్టేట్ సెకండ్ ర్యాంక్ వచ్చింది. ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ లో 1000కి 990 మార్కులు వచ్చినాయి. అయితే దీనికి మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మా అమ్మాయికి ఇంకా పై చదువులు చదివించాలని కోరుకుంటున్నాము. ఎవరైనా మాకు దాతలు సహకరించి మా కూతుర్ని చదివిస్తారని మేము కోరుకుంటున్నాము. ఈ చదువు చెప్పిన కాలేజీ ఉపాధ్యాయులకు మీకు అందరికీ మేము మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము. మా ఫాదర్ ఒక గవర్నమెంట్ టీచర్. నేను ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ నారాయణఖేడ్లో చదివాను. అండ్ ఫస్ట్ ఇయర్లో స్టేట్ సెకండ్ ర్యాంక్ 467 వచ్చాయి. అండ్ సెకండ్ ఇయర్లో అవుట్ ఆఫ్ 1000 987 మార్క్స్ వచ్చాయి. దానికి నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఈ రిజల్ట్ రావడం వల్ల, ఈ రిజల్ట్ నా ఒక్కదానిదే కాదు, మా కాలేజ్లో ప్రతి ఒక్క లెక్చరర్ అండ్ మా ప్రిన్సిపల్ ప్రతి ఒక్కరు నాకు చాలా ఫస్ట్ ఇయర్ నుండి చాలా సపోర్ట్ చేశారు. ఇలా చదవాలి అని, అలా చదవాలి అని. అండ్ మా ఎక్స్ ప్రిన్సిపల్ కృష్ణకుమార్ సార్ ఫస్ట్ ఇయర్లో నాకు బాగా సపోర్ట్ చేయడం వల్లనే స్టేట్ సెకండ్ ర్యాంక్ వచ్చింది. అండ్ నేను ఫర్దర్గా ఫ్యూచర్లో బీటెక్ చేసి సాఫ్ట్వేర్ సైడ్, ఫీల్డ్ సైడ్ వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను. అండ్ మా ఫస్ట్ ఇయర్, నా చైల్డ్హుడ్ నుండి మా పేరెంట్స్ నన్ను కాన్స్టాంట్గా సపోర్ట్ చేశారు. వాళ్ళే నా మోటివేషన్ అండ్ వాళ్ళని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కాలేజ్లో చదివాను. ఫస్ట్ ఇయర్లో స్టేట్ సెకండ్ ర్యాంక్ వచ్చింది. సెకండ్ ఇయర్లో 1000కి 990 మార్క్స్ వచ్చాయి. నేను నీట్ రాయాలనుకుంటున్నాను. ఎంబీబీఎస్ చేసి గైనకాలజిస్ట్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను. స్కాలర్షిప్ టాలెంట్ ఎగ్జామ్లో ఫస్ట్ వచ్చింది. 1 ఇయర్కి 10K ఇస్తా అని, 3 ఇయర్స్ వరకు ఇస్తామని చెప్పారు. ఎవరైనా హెల్ప్ చేయండి. నాకు స్టడీ చెప్పిన సార్ వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ. గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్, బ్రిలియంట్ హై స్కూల్ అందరు చాలా హెల్ప్ చేశారు, ఫుల్ ఎంకరేజ్ చేశారు. మా పేరెంట్స్ అందరు చాలా సపోర్ట్ చేశారు. అందరికీ థ్యాంక్ యూ. కర్నూలు జిల్లా ఆదోనిలో భారీగా బంగారు బిస్కెట్లు పట్టుకున్నారు పోలీసులు. ఆదోని పట్టణ సమీపంలోని ఆస్బరీ బైపాస్ రోడ్డు వద్ద 2 టౌన్ పోలీసులు వాహనాల తనిఖీలు చేపట్టారు. ఈ తనిఖీల్లో ఫజల్ అనే వ్యక్తి వద్ద 600 గ్రాముల బంగారు బిస్కెట్లను పోలీసులు గుర్తించారు. పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్న ఈ బంగారు బిస్కెట్ల విలువ సుమారు 60 లక్షల రూపాయలు ఉంటుందని అంచనా వేశారు పోలీసులు. ఫజల్ వద్ద ఈ బంగారానికి సంబంధించిన ఎలాంటి బిల్లులు లేదా సరైన ఆధారాలు లేకపోవడంతో పోలీసులు తదుపరి చర్యల కోసం ఆదాయపు పన్ను శాఖ అధికారులకు తెలియజేశారు. దీనిపై 2 టౌన్ పోలీసులు విచారణ జరుపుతున్నారు. నుంచి 7 గంటల మధ్యలో మనకు ఈ వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తుండగా మాకు రాబడినటువంటి సమాచారం మేరకు మేము మా పోలీస్ స్టేషన్ సిబ్బందితో కలిసి వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తుండగా ఆస్పరి బైపాస్ ఆదోని అవుట్స్కట్స్లో మనకు ఒక క్రేటా కారు AP39EF1123 అనేటువంటి వైట్ క్రేటా కారు ప్రొద్దుటూరు సైడ్ నుంచి మన ఆదోని సైడ్ వస్తూ ఉండగా దాన్ని అనుమానం వచ్చి చెక్ చేస్తే అందులో ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి ఫజల్ సన్ ఆఫ్ అబ్దుల్ మునాఫ్, ఈ వ్యక్తి దగ్గర 600 గ్రాముల గోల్డ్, అంటే ఒక్కొక్క బిస్కెట్ 100 గ్రాముల చొప్పున 6 బిస్కెట్లు మనకు దొరికినాయి, బంగారు బిస్కెట్లు. వీటిని మనము తనిఖీ చేసినప్పుడు బిల్స్ ఏమీ లేకుండా తరలిస్తున్నారనేటువంటి ఉద్దేశంతో మనకు
ఈ బిస్కెట్లను సీజ్ చేసి మనం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళకి తదుపరి విచారణ నిమిత్తం పంపించడం జరిగింది. ఈ బిస్కెట్లతో పాటు ఆ వ్యక్తి దగ్గర ఉన్నటువంటి సెల్ ఫోన్ అలాగే కారుని కూడా మనం సీజ్ చేసి తదుపరి విచారణ నిమిత్తం మనం ఎంక్వైరీ చేస్తా ఉన్నాం. నమస్కారం అండి. అఖిల భారత సర్వీసుల్లో నియామకాల కోసం యూపీఎస్సీ నిర్వహించిన సివిల్స్ 2024 తుది ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. ఫలితాలను యూపీఎస్సీ మంగళవారం మధ్యాహ్నం విడుదల చేసింది. ఈ ఫలితాల్లో తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన పలువురు విద్యార్థులు సత్తా చాటారు. శక్తి దుబే ఫస్ట్ ర్యాంక్ సత్తా చాటగా హర్షిత గోయల్ 2, అర్చిత్ పరాడ్ 3వ ర్యాంకుతో మెరిశారు. సివిల్స్ ఫలితాల్లో 68వ ర్యాంకుతో సత్తా చాటిన సాయి చైతన్యతో మా ప్రతినిధి రామలక్ష్మి ఫేస్ టు ఫేస్. 2024 యూపీఎస్సీ రిజల్ట్స్ అయితే వచ్చేసాయి. అలాగే ఇప్పుడు యూపీఎస్సీ రిజల్ట్స్లో మన తెలుగు స్టూడెంట్స్ అయితే హై ర్యాంకులు కూడా సాధించిన విషయాలన్నీ ఇప్పుడు మనకి కనిపిస్తున్నాయి. సో ఇందులో భాగంగానే 68th ర్యాంక్ సాయి చైతన్య మనతో ఉన్నారు. ఆయనతో మాట్లాడి తెలుసుకుందాం ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది మొత్తం ఈ యొక్క యూపీఎస్సీ అటెంప్ట్లో. హలో అండి, నా పేరు సాయి చైతన్య. నేను ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి వచ్చాను. సో ఇది నాది 6th అటెంప్ట్ అండి. నాకు 68 ర్యాంక్ వచ్చింది. నేను లాస్ట్ 5 times నేను 2 ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాను, 2 మెయిన్స్కి వెళ్ళాను, ఒకసారి ప్రిలిమ్స్ కూడా పోయింది నాది. సో లాస్ట్ ఇయర్ నాకు ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్ వచ్చింది. సో ప్రస్తుతానికైతే చాలా ఆనందంగా ఉంది నాకు ర్యాంక్ 68 వచ్చినందుకు. మా పేరెంట్స్ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. మా ఊర్లో కూడా చాలా ఆనందంగా ఉందండి. సో ప్రస్తుతానికైతే ఇదే అండి. సో అంటే ఒక 5 attempts వరకు ఇచ్చారంటున్నారు. ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి కష్టపడుతున్నారు? ప్రిపరేషన్ అనేది ఎలా నడిచింది? నేను 2019లో పాస్అవుట్ అయ్యాను. 2019లో NIT Trichy తమిళనాడు నుంచి. దాని తర్వాత వెంటనే నేను దిగిపోయాను ప్రిపరేషన్లో. సో ఫస్ట్ అటెంప్ట్ నేను 2019లో వచ్చాను, కాలేజ్ అయిన వెంటనే 2019లో. ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో ప్రిలిమ్స్ పోయిందండి, సెకండ్ అటెంప్ట్లో మెయిన్స్ పోయింది, దాని తర్వాత ఇంటర్వ్యూ, 2 సార్లు ఇంటర్వ్యూ, దాని తర్వాత ఒకసారి మెయిన్స్. లాస్ట్ ఇయర్ నాకు ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్లో ఒక ప్లాన్ బిగా బ్యాకప్ పెట్టుకుందామని అనుకున్నాను. సో త్రూఅవుట్ ఈ 5 failures నాకు చాలా నేర్పించింది. అది క్యుములేటివ్గా ఫైనల్లీ నాకు ఈ ర్యాంక్ సాధించానని అనిపిస్తుంది. సో అంటే ఇప్పుడు ప్రిపరేషన్ అంటే యూపీఎస్సీకి చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. సో రోజుకి 12 గంటలు కూర్చొని చదవాలి. ఇలా ఏమైనా నడిచిందా మీది? ఎలా చదివేవారు? అంటే ఇన్ని గంటలు చదివితేనే వస్తుందని నేనైతే నమ్మనండి. బేసికల్లీ ఏంటంటే ఏదైనా కాన్సెప్ట్ కానీ ఏదైనా టాపిక్ కానీ అర్థమైనంత వరకు చదివితే బెటర్ అన్నట్టు. ఇప్పుడు ఏదైనా టాపిక్ 1 hourలో అయిపోతే ఇక ఆ టాపిక్ కవర్ అయినట్టు అన్నట్టు. కానీ హార్డ్ వర్క్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ అని అంట. హార్డ్ వర్క్ ఈజ్ దెర్ ఈజ్ నో ఆల్టర్నేటివ్ టు హార్డ్ వర్క్ అని అంట. ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. మనకు తెలిసిన నెంబర్ ఆఫ్ పోస్ట్ అనేది 1000 ఉంటుంది. కానీ ద పీపుల్ హూ రైట్ ఫర్ సివిల్ సర్వీస్ ఆర్ అరౌండ్ 5 lakhs కదా. సో కాంపిటీషన్కి దాంట్లో సస్టైన్ అవ్వాలంటే హార్డ్ వర్క్ చేయాల్సిందే. కానీ ఆ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ అనేది డిపెండ్స్ అన్నట్టు. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ దగ్గరకు వస్తే ఇప్పుడు ఆ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ అనేది పెంచుతూ ఉండాలి. నేను అంటే డిపెండ్స్ అండి. ఇప్పుడు ప్రిలిమ్స్ 1 month ఉంది నాకు. సో ఇక్కడ నేను 8 to 10 hours అనొచ్చు ఇచ్చేటోని. కానీ అది ఫుల్ టైం ప్రిపరేషన్ అయితే. కొంతమంది జాబ్ చేసుకుంటూ కూడా ప్రిపేర్ అవుతారు. వాళ్ళు వీకెండ్స్లో చేస్తారు, లేకుంటే నైట్ చేస్తారు వాళ్ళు. అలా అన్నట్టు డిపెండ్స్ అవుతుంది. ఇక వన్ సైజ్ ఫిట్ ఏం లేదు, డిపెండ్స్ అన్నట్టు. ఇక కొంతమంది ఎక్కువ చదువుతారు, కొంతమంది తక్కువ చదువు దాంట్లో రిటైన్ అవుతుంది. నేనైతే 8 to 10 hours చదువుతాను నేను యావరేజ్. సో ఇప్పుడు ఏ ఫీల్డ్లోకి వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు? ఎటువైపు ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ ఎటు వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు? సమాజానికి ఏ మెసేజ్, ఏం చేయాలనుకుని? యాక్చువల్లీ ఏంటి, నేను అంటే బేసికలీ ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఒక 22 సర్వీసెస్ ఉంటుంది. 22 సర్వీసెస్ని ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్లో పెడతాము. దాంట్లో ఫస్ట్ ఐఏఎస్ పెడతాము, ఐపీఎస్ అంటే డిపెండ్స్ అన్నట్టు. కొంతమంది ఐఎఫ్ఎస్ పెడతాము, కొంతమంది ఐపీఎస్ పెడతాను. నేనైతే ఐఏఎస్ పెట్టాను. నా ర్యాంక్ ఐఏఎస్ఏ వస్తుంది ఇప్పుడు. సో నేను కూడా స్టార్టింగ్లో ఐఏఎస్ అవుదామని ప్రిపేర్ అయ్యాను. ఇక్కడ లాస్ట్ ఇయర్ ఐఎఫ్ఎస్ వచ్చింది, కానీ దాంతో సాటిస్ఫై అవ్వలేను. ఇప్పుడు ఐఏఎస్ వస్తుంది. మోరోవర్ నేను వచ్చిన బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి కానీ ఎక్కడైతే నేను స్కూలింగ్ ఎక్కడ అయిందో, నాది మా ఊరు కూడా ఏజెన్సీ ప్రాంతం నాది. సో అక్కడ ఏదైతే ట్రైబల్స్ ఫేస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, ఇంకా మా స్కూల్లో ఎవరైతే ఫ్రెండ్స్ అయితే ఉన్నారో వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఫార్మర్స్ కానీ, లేబరర్స్ కానీ వాళ్ళైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చూసిన నేను ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, ఇంకా మరోవర్ కాలేజీలో ఉన్న నేను గ్రో అయినప్పుడు మా తిరుచిరాపల్లిలో కూడా డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ వాళ్ళు చేసిన వర్క్స్ కానీ అవన్నీ చూసి ఇన్స్పైర్ అయిపోయి నేను నెక్స్ట్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. ఇంకా కొన్ని ఫీల్డ్స్ నేను చూస్తే హెల్త్ సెక్టర్ అని అనొచ్చు, ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్ అని అనొచ్చు, ట్రైబల్ డెవలప్మెంట్ కానీ, రూరల్ డెవలప్మెంట్ కానీ ఇలాంటివి అని చెప్తాను. సో మొత్తానికి చూసుకుంటే కనుక ఎన్నో సంవత్సరాలు కష్టపడి ఈ యూపీఎస్సీ క్లియర్ చేయడానికి ఎంతో కష్టపడి వీళ్ళైతే ప్రిపరేషన్ చేస్తూ వస్తున్నారు. మొత్తానికి సాయి చైతన్య కళ అయితే నెరవేరిందనే చెప్పాలి. మొత్తం ఆల్ ఇండియా ఓవర్లో చూసుకుంటే కనుక 68th ర్యాంక్ సంపాదించి ఇప్పుడైతే మన తెలుగు స్టూడెంట్స్లో మంచి ర్యాంక్ సంపాదించి ఇప్పుడు నిలిచాడని చెప్పాలి. సో మొత్తానికి అయితే కనుక మన తెలుగు స్టూడెంట్స్కి అలాగే మన తెలుగు డిపార్ట్మెంట్ మొత్తానికి ఒక మంచి పేరు తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల కళలను కూడా నెరవేర్చిన సాయి చైతన్యకి కంగ్రాట్స్ చెప్పుకుందాం.